Yeah. So good evening, everyone. So in morning class, so we are trying to discuss about variables concept. So actually, variables are two types. So someone please confirm. Are you able to hear me? Yes, sir. Yeah, right. So variables are two types. So so based on the purpose and position, right? Again, variables are divided into three types. So instance variables, static variables, and local variables. Okay, na? So basically, variables are first two types. So based on the value which you are assigning, based on the assignment, you have two types. So those are primitive variables and reference variables. So based on the purpose and position, again those two types are divided into three types. So instance variables, local variables, and static variables. Right. So morning we are trying to discuss. So what is the instance variable? Right. So where we will define the instance variable. So we will define the instance variable outside a method that may be a static method or instance method, outside a block that may be instance block or static block. I hope you know what is the instance method, static method. What is the instance block, static block? See here, this is instance block and this is static block. This is static method and this is instance method. If you are not using the static keyword, that is instance member. Right. So this is constructor. So sorry, this is here, this is not constructor. So if the class name must be same, right? Maybe morning I didn't see the class name, so class name of student, right? But the method name must be same, right? So xyz is a constructor. So if you define a variable outside a constructor, outside a method, outside a block, so then that may be a instance variable or static variable, right? So when you can say that is a static variable, if it is starting with the keyword static, then that is static variable. If don't have static keyword, then that is an instance variable, right? So now you know where you need to define the instance variables, right? So first point regarding the instance variables, first point. So where we will define it? So instance variables should be declared within the class, within the class, and it must be outside the method and block and constructor, right? So where we will define the instance variable, this is one point, right? So when we will go for instance variables, so when we will go for instance variables, second point. So when we will go for instance variables means, suppose if you take one example, student example. So if you create student class, for that student class, you can create any number of objects. Hello. 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 Hi. Someone please observe who is making the noise. So they are wantedly making the noise. Just I will, I will remove them. Right. So if you don't, you are unable to pass your time. Just go outside and play something else. Okay. Don't disturb the class.
Right. So second point. So if you create a class, for every class you can create any number of objects. For every object, if there is a different value, in that case you can declare that variable as an instance variable. So I hope morning I try to explain you this point. So here, if the value of the variable is varying from object to object, so in that case you can define the instance variables. Okay, the value of the variable, if the value of the variable is varying or varied from object to object, so in that case you can define the instance variable. సో ఈ పాయింట్ అర్థం కాకపోతే సో మార్నింగ్ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ పెయింట్. సో టేక్ వన్ క్లాస్. సో దిస్ సైడ్ ఐ రిటర్న్ సమ్ క్లాస్. సో ప్లీజ్ డోంట్ డిస్టర్బ్ యూర్. See, morning around morning 1.5 hour, evening 1.5 hour. So I am trying to explain. So how much patience is required for that? So try to think. So if you right, okay, leave it. Right. So you take one class, any class, that is your wish. Student class, open brace, then close brace. So for suppose if you create this blueprint, for this blueprint you can create any number of objects. So you can create any number of objects. So here you are creating the objects. So it's consider this is memory. So this is waste of time. Okay, right. So create the memory. So object 1, object 2, object 3. So object 1, student 1, student 2, and student 3. Right. So every student is having different roll number. So in that case what you will do here, so you will define one instance variable roll number. Okay, so you will define the variable like that. So in that case what will happen, so inside the main method you will write the main method here, right? So main method, you can take answer any name, that is your wish, right? So inside the main method, so you can create any number of objects. So here I am creating 3 objects. So maybe I missed the capital letters, no problem. Right, so you created 3 objects. So 3 objects S1, S2, S3. Consider these are S1, S2, S3. Right. So 3 objects. Right. So for every object, so there is a separate memory. So instance variable means, so see this line, whatever I written, if the value of the variable is varied from object to object, that means, so in this case roll number is changing from S1 object to S2 object and S2 object to S3 object. So for every object there is a different roll number. In that case you can define that variable as an instance variable. Okay na? So second point and purpose, what is the purpose? Purpose ని బేస్ చేసుకొని యూ కెన్ డిఫైన్ ద వేరియబుల్స్. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేయాలా, స్టాటిక్ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేయాలా అనేది పర్పస్ని బేస్ చేసుకోండి. Right. So based on the purpose we are defining the variable. Right. So instance variable means for every instance variable there is a separate memory here, roll number. So again roll number, again roll number. That means 3 memory areas. So 3 roll number objects will be created, not objects. So in 3 objects for roll number memory will be allocated.
So 3 places it was there, right? So if required in 3 places, then you can define that variable as an instance variable, right? So next point. So just now we saw that is a, for every object there is a separate memory. So that is the third point. For instance variables, for every object, so there will be a separate memory. Right. So maybe sometimes the spelling mistakes are there, so don't worry about that. Right. So first point, so where you need to define it. So second point, what is the purpose? So third point, memory point of view. Okay, na? So second point, so purpose. Purpose means, so if there is a requirement for every object, there is a different value. In that case, you can use the instance variables. So if you use the instance variable, what will happen inside the memory? For every object, there is a separate memory, right? Right. So when the instance variables will be created inside the memory, when the instance variables will be created, fourth point. So whenever we are creating the object, so that time instance variables will be identified. Or you can write instance variables will be created at the time of object creation. Right? So what is this meaning? So one day I explained you in the Eclipse tool. Suppose if you take one variable, instance variable, the variable name is student roll number. So that is an instance variable. So when the memory will be allocated, so you need to create an object. So we are creating the object. So this object must be assigned with some value. So that is some reference. That is S1. S1 must be some data type. S1 variable must be some data type. Here S1 variable is called reference variable. Why? Because the variable is of type student type. So student means that is a class type. Right. So in this case, if you debug here, so at the time of object creation, so the cursor will go to roll number. If you create the object, then only memory will be allocated. If you don't create the object, it won't go to the instance variable. See here, I am putting the debug point here. So debug point, suppose if you don't have this line, you comment this line. So give one SOP statement here. Six out. So I'm keeping a debug point here. See, observe, debug point is there at line number 6. Debug point is there at line number 8. Okay, sorry, 9. So if I try to debug it, what will happen? First it will comes to main method. Inside the main method, it will stop here at line number 9. And it will execute this line and it will terminate. It won't goes to allocate the memory for roll number. See here, if you are not creating the object, it won't goes to create the memory for instance variables. So I am debugging it. So debug option, debug as Java application. Right? So debug point came here. So I am pressing F8, function key, F8. So cursor came out, it was printed hello statement. So in variable section, memory is not allocated for any variable. See here, this is the variable section where memory is not created anywhere. Right. So now we will try by creating the object. So I am creating the object at line number 10. So I am keeping the debug point here. Write one more debug point here. So save the file. Try to debug it. So debug as application. So it will come to main method. So you don't have debug points at line number 8 and line number 9. You have debug point here. So it was stopped here. So when I am trying to press F8, the cursor will goes to line number 6. See, observe here. So that means as of now in variable section, so you don't have roll number key, roll number variable. You don't have roll number variable here. That means memory is not yet allocated. Memory is allocated only for ARGB variable, ARGB variable.
You can write ARGV or ARGSR. You can write your name also, no problem. Right. So I am pressing F8. F8. So we didn't give the debug point or what? Right. Okay. Well, I will explain you why it was not went to this line. No problem. Right. So actually, when you create the object, it identify the instance members and it was assigned with the default values. So if the programmer is assigning some value, in that case, it will goes to this line number. Otherwise, it will not goes to the debug point. It will identify. It will assign with the 0 default values. Right. So I will show you whether it will go or not. So I am assigning with some value equal to some 100. So observe here again I am debugging. Debug as Java application. So cursor came here. I am pressing F8. So cursor went here. So see the roll number 0 is assigned. So if this line is completed, the roll number default value will be updated with 100. So pressing F8, cursor goes here. Observe S1. Inside the S1, roll number is there. It is assigned with 100 value. It is updated. Right. So when it is updated, when the object is created. So that means you need to understand, once you create the object, then only instance variables will be created in the memory. Right. So that is the point I am trying to explain. So this is that one. Instance variables will be created at the time of object creation. Okay. So memory got allocated. But when the memory got released, so now, so when you are creating the object, that time memory got allocated. Memory is allocated. So when the memory will be released, that means in your C programming language, for allocating the memory, so you are using malloc function. For deallocating the memory, so reallocate function is there. Right? By using the malloc and reallocation functions, reallocation are free function. Reallocation means that means once you fix the memory, you can increase the size. That for relocation. So one more function is there, free function. That is for clearing the memory. Or if you take C++ programming, so there you can use new keyword for allocating the memory, delete keyword for deallocating the memory. But in Java, you don't have delete keyword or you don't have free function to clear the memory. So actually in Java programming, so suppose the object is not usable, so that will be removed by the garbage collector. Right. So when it will be removed by the garbage collector, that will be based on the algorithm which they are implemented. So actually garbage collector will work based on the mark and sweep algorithm. So that will work based on the when the JVM will calls. Okay. So we'll see slowly, don't worry. So actually, so when the object memory will be cleared, means once the object is assigned with null, that is eligible for deallocating the memory. Right. So if you didn't understand, no problem, I will explain you. Right. So now memory got allocated. So if you want to deallocate the memory, so you just assign the S1 with the null value. If you assign the reference variable with the null value, so that memory, whatever the memory is there, that will be eligible for deallocation. So memory is eligible for deallocation. So if you assign manually, so that memory is eligible for deallocation. If you are not assigning manually, so once the where you created this variable inside the main method. So once this main method is completed, then that is eligible for deallocation. So I hope you are getting the point. So first memory, when the memory is allocated, మెమరీ ఎలొకేషన్ జరగాలంటే వేటికి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ ఎలొకేషన్ జరగాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఉండాలి. ఓకే, మీరు ఒక 10 ఆబ్జెక్టులు క్రియేట్ చేశారు. సో 10 ప్లేస్లలో 10 మెమరీస్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో 10 మెమరీస్ ఎప్పుడు క్లియర్ అవుతాయి? సో క్లియర్ అవ్వాలి కదా. సో మెమరీ అనేది ఆక్యుపై అయిపోతే నెక్స్ట్ వేరే అప్లికేషన్ రన్ అవ్వాలంటే మెమరీ సరిపోతే స్లో అయిపోద్ది సిస్టమ్. సో మెమరీ అనేది నువ్వు యూజ్ చేయకపోతే మెమరీ క్లియర్ అవ్వాలి. సో ఎప్పుడు క్లియర్ అయింది మెమరీ? సో ఎప్పుడు క్లియర్ అయింది అంటే నువ్వు ఈ వేరియబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసావు, ఆ మెథడ్ చెక్ చేస్తుంది ఈ మెథడ్. సో మెథడ్ మెయిన్ మెథడ్లో క్రియేట్ చేసావు. సో మెయిన్ మెథడ్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే పవర్ ఫెయిల్యూర్.
చెప్పు. క్లాస్ కరెంట్ పోయింది నాన్న. కరెంట్ పోయింది కదా. Yeah. So sorry for failure. రైట్. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుందా అండి? ఎవరన్నా ఒకరు రెస్పాండ్. లక్ష్మణ్. ఎస్ సార్. లక్ష్మణ్ అర్థమవుతుందా అండి కాన్సెప్ట్? సో ఏం టాపిక్ అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ టాపిక్. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ ఎప్పుడు ఎలొకేషన్ జరుగుతుంది, మెమరీ ఎప్పుడు డీలొకేషన్ జరుగుతుంది అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. రైట్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఓకేనా? నేను ఏమన్నా కొద్దిగా ఫాస్ట్గా వెళ్ళినా లేకపోతే మీరు క్యాచ్ చేయలేకపోయినా ఏమంటే ఆపేయండి. ఆపేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటే కొద్దిగా స్లోగా చెప్తాను. సో ఇవి అర్థం కావడం ఇంపార్టెంట్ కొద్దిగా. రైట్. సో మెమరీ ఎప్పుడు ఎలొకేషన్ జరిగిందంటే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్, సో మెమరీ విల్ బి ఎలొకేటెడ్. సో ఆల్రెడీ మనం ఆ లైన్ చూసాం కోడ్. మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగింది, ఓకే. మెమరీ ఎలొకేషన్ ఈస్ యూ ఎలొకేటెడ్ ద మెమరీ బై యూజింగ్ న్యూ కీవర్డ్. బట్ వెన్ ద మెమరీ విల్ బి డీఅలొకేటెడ్, సో మెమరీ ఎప్పుడు డీఅలొకేషన్ జరిగింది. సో జావా ప్రోగ్రామింగ్లో మెమరీ డీలొకేషన్ అనేది ప్రోగ్రామర్ చేతిలో లేదు, ఓకేనా? సో ప్రోగ్రామర్ చేతిలో ఉండాలంటే రాయొచ్చండి, ఓకేనా? ప్రోగ్రామర్ ఈ కెన్ టేక్. సో యాక్చువల్గా జావా వర్చువల్ మిషన్, ఇన్సైడ్ ద జావా వర్చువల్ మిషన్, సో దెర్ ఈస్ ఎ కాంపోనెంట్ అంటే సమ్ కోడింగ్ అని. సో దెర్ ఈస్ ఎ కాంపోనెంట్ కాల్డ్ గార్బేజ్ కలెక్టర్. సో గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంది. ఆ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, ఏ అయితే అన్యూజ్డ్ రెఫరెన్సెస్ ఉంటాయో, అంటే అన్యూజ్డ్ మెమరీ, అంటే మెమరీ క్రియేట్ అయ్యి ఆ మెమరీని ఏ అడ్రస్ పాయింట్అవుట్ చేయకుండా ఉంటే, సో అలాంటి అడ్రస్ని సో గార్బేజ్ కలెక్టర్ వచ్చేసి క్లీన్ చేసి పడేస్తుంది. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే, సపోజ్ ఈ క్లాస్లో సపోజ్ యూ హ్యావ్ ఒక 100 వేరియబుల్స్ అండి. 100 వేరియబుల్స్ రాయకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే, సో ఎరే క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ఇంటీజర్ టైప్ ఎరే. సో 100 వేరియబుల్స్తో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? సో ఇక్కడ డైమెన్షన్ ఇచ్చేసి ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంటీజర్ అని చెప్పి 100 ఇచ్చాను అనుకోండి. 100 ఇస్తే ఏమైంది? సో ఇంటీజర్కి 100 కాబట్టి 1000 ఇచ్చాను. సో 1000 మెమరీ లొకేషన్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి ఇంటీజర్ డేటా టైప్కి. ఇంటీజర్ డేటా టైప్కి ఎంత మెమరీ ఆగిపోయింది? 4 bytes ఆఫ్ మెమరీ. 4 bytes ఇంటూ 1000, 4000 మెమరీ. 4000 మెమరీ అంటే 4000 bytes ఆఫ్ మెమరీ ఫర్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. వన్ ఆబ్జెక్ట్కి 4000 bytes ఆఫ్ మెమరీ క్రియేట్ అయింది. సపోజ్ ఇలాంటివి నువ్వు ఒక 100 క్రియేట్ చేసావు అనుకోండి, పోనీ 100 కాబట్టి 10 క్రియేట్ చేసాం. సో అలాంటప్పుడు ఏమైంది? 4000 ఇంటూ 100 కాబట్టి 10 పోనీ. సో ఏమవుతుంది? సో 40,000 అయిపోతుంది, రైట్? సో 4000 some memory, huge memory will be allocated. Suppose if you are creating huge memory, so if you are creating huge number of objects, so memory will be allocated for every object, memory will be allocated. That is a huge amount of memory. If your application is using huge amount of memory, other applications will not run.
So that's why if you are not using the memory, you need to clear that memory. సో ఎవరు క్లియర్ చేస్తారు, ఎప్పుడు క్లియర్ చేయడానికి పాసిబుల్ అయితే? సో ఎవరు క్రియేట్ చేస్తారంటే గార్బేజ్ కలెక్టర్ క్రియేట్ చేస్తుంది, ఫ్రీ చేస్తుంది. గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది ఎక్కడుంది? సో జేవిఎంలో ఇది ఒక ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనుకోండి. జేవిఎం అనేది ఒక సాఫ్ట్వేర్, జేవిఎంలో ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనుకోండి. రైట్. సో మరి గార్బేజ్ కలెక్టర్ అనేది వచ్చి ఈ మెమరీని ఎప్పుడు క్లీన్ చేస్తుంది? అసలు గార్బేజ్ కలెక్టర్ వచ్చి దీన్ని క్లీన్ చేయాలంటే ఏంటి కండిషను? సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, S1 అనే రెఫరెన్స్ దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, మెమరీని, ఈ అడ్రస్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది. S1 అనేది రైట్, డ్రాయింగ్ డిఫికల్ట్గా ఉంది. రైట్. సో S1 ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ వన్, S2 ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ వన్, S3 ఈజ్ పాయింటింగ్ టు దిస్ వన్. సపోజ్ ఈ రెఫరెన్స్ కనుక మనం కట్ చేసామనుకోండి, ఈ రెఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ దేర్ అంటే ఇది దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేయట్లేదు, S2 కూడా దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేయట్లేదు. మెమరీ అడ్రస్ కనుక కట్ చేస్తే సో దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేయట్లేదు, దీన్ని కూడా దేన్ని పాయింట్అవుట్ చేయట్లేదు అనుకోండి. సో అప్పుడు S3 కూడా పాయింటింగ్ టు సంథింగ్. సో సంథింగ్ ఏమంటే నల్. సో S1 అనే వేరియబుల్ని, S2 అనే వేరియబుల్ని, పోనీ మీకు అవసరం లేదనుకున్న వేరియబుల్ని నల్కి అసైన్ చేస్తే, సో దట్ టైమ్ దిస్ మెమరీ ఈజ్ నాట్ పాయింటింగ్ బై ఎనీ వేరియబుల్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఈ ప్రోగ్రాంలో నేను ఏం చేస్తానంటే, అంత ప్రోగ్రామ్ అంతా యూజ్ అయిపోయింది, కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సో నేను ఏం చేస్తానంటే, సో ఎక్కడో ఏం చేస్తాను, S1 వేరియబుల్ని, S2 వేరియబుల్ని, S3 వేరియబుల్ని నల్కి అసైన్ చేస్తాను. S1 వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు నల్ సంథింగ్, సమ్ S2 వేరియబుల్ ఈక్వల్ టు నల్ అని అసైన్ చేశాను. S3ని నల్కి అసైన్ చేయలేదు అనుకోండి ప్రస్తుతానికి. సో S1, S2 ఈజ్ పాయింటింగ్ టు నల్. So that means, so this object is not pointing by any variable. This object is also not pointing by any variable. So here, so it is using some 4000 bytes of memory, and this is also using 4000 bytes of memory, and this memory is not using by any reference. In that case, this is the waste of memory. This waste of memory must be cleared by the garbage collector. Okay. So when the garbage collector will come and clean, so that will be based on the implementation algorithm. సో ఎప్పుడు వచ్చి క్లీన్ చేస్తుంది అనేది మనం పర్టికులర్గా చెప్పలేమండి. సో అవసరాన్ని బట్టి మెమరీ అంటే యూసేజ్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు వచ్చి వెరిఫై చేసేసి క్లియర్ చేసి పడేస్తుంది. రైట్. ఒకవేళ ప్రోగ్రామర్ కనుక క్లియర్ చేయాలంటే చెప్పండి. పక్కా నల్ అని డిఫైన్ చేయాలి సార్, అయితేనే క్లియర్ చేస్తారా? సో పక్కా నల్ అని డిఫైన్ చెప్తాను, ఇదో పాయింట్ చెప్తాను. సో కొంచెం వెయిట్ చేయండి. సో నల్ అని అసైన్ చేస్తే ఇన్ దట్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. దట్ ఈస్ వన్ పాయింట్. ఓకే. సో గార్బేజ్ కలెక్టర్ వచ్చి దీన్ని క్లీన్ చేయడానికి ఒక ఛాన్స్ ఉంది. రైట్. సో లేకపోతే నువ్వు నల్కి అసైన్ చేయలేదు, సో నల్కి అసైన్ చేయకపోతే మెమరీ మరి క్లియర్ అయిద్దా అవ్వదా? సో నెక్స్ట్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, ఈ ప్రోగ్రాంలో నల్కి అసైన్ చేయలేదు అనుకోండి. సపోజ్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, Control C, Control V, Control V, S1, S2, S3. సపోజ్ ఇది ఎరే అనుకోండి, పోనీ ఎరేని ఇందాక రాసినట్టు ఎరే అనుకోండి. సో ఎరే అనేది ఎలా రాసాం, న్యూ ఇంటీజర్ సమ్ 1000 bytes ఆఫ్ మెమరీ. సో ఇలా క్రియేట్ చేసాం. సో అలాంటప్పుడు ఏమైంది, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్కి సో 4000 bytes ఆఫ్ మెమరీ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమన్నాను, ఆబ్జెక్ట్ అంటే రెఫరెన్స్ని కనుక నల్కి అసైన్ చేస్తే సో గార్బేజ్ కలెక్టర్ వచ్చి క్లీన్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఒకవేళ నల్కి అసైన్ చేయకపోతే ఏం జరిగింది, ఈ మెమరీ అలాగే ఉండిపోయిద్దా అంటే ఉండిపోదండి. సో ఎక్కడైతే ఈ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసామో చెక్ చేయాలి, అంటే రెఫరెన్స్ని ఎక్కడ క్రియేట్ చేసామో, మెమరీ ఎక్కడ ఎలొకేషన్ చేసామో చూడాలి. సో ఈ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాము, మెయిన్ మెథడ్లో క్రియేట్ చేసాం. మెయిన్ మెథడ్ లైఫ్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది. మెయిన్ మెథడ్ అంతా ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 7 నుంచి లైన్ నెంబర్ 18 వరకు ఉంది. అంటే ఈ వేరియబుల్కి S1 వేరియబుల్, S2 వేరియబుల్, S3 వేరియబుల్స్కి లైఫ్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది, ఓన్లీ విత్ ఇన్ దిస్ మెథడ్లోనే ఉంటుంది. ఈ మెథడ్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో ఇవన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి, ఈ మెమరీ మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది. ఓకేనా. సో వన్స్ ద మెథడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, సో all the variables which are declared inside the method are eligible for garbage collection. ఓకేనా. సో ఏమని చెప్తున్నానంటే S1 వేరియబుల్, S2 వేరియబుల్, S3 వేరియబుల్ మనం ఎక్కడ డిఫైన్ చేసాం, మెయిన్ మెథడ్లో డిఫైన్ చేసాం. అంటే ఆ వేరియబుల్స్కి లైఫ్ ఎక్కడ వరకు ఉంటుంది, ఆ మెయిన్ మెథడ్ కంప్లీట్ అయిపోయే వరకే.
సో మెయిన్ మెథడ్ ఒక్కసారి కనుక కంప్లీట్ అయిపోయింది అనుకోండి, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ గార్బేజ్ కలెక్షన్, అంటే మెమరీ క్లియర్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్ అని. సో దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది? సో ఫోర్త్ పాయింట్, సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. మెమరీ ఎప్పుడు డీఅలొకేట్ అవుతుంది? అండ్ డిస్ట్రాయ్స్ ద మెమరీ. మెమరీ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్, అంటే క్లియర్ చేయడం. మెమరీ విల్ బి డిస్ట్రాయిడ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్ట్రక్షన్. డిస్ట్రక్షన్ అంటే వాల్యూ దానికి నల్కి అసైన్ చేయడం, ఓకేనా? ఆర్ when the object is destructed. Destructed అంటే if you are assigning to null, బ్రాకెట్లో if you are assigning to null, nullకి అసైన్ చేసిన, ఆర్ if the life of the variable is over. డిస్ట్రక్షన్ అంటే సో నల్కి అసైన్ చేసిన మెమరీ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డిలీషన్, ఆర్ సో వన్స్ ద వేరియబుల్ లైఫ్ ఈజ్ ఓవర్, దట్ కేస్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డీఅలొకేషన్, రైట్? సో ఇక్కడ స్కోప్ ఏంటన్నట్టు, రైట్? సో scope of the instance variable is exactly same as the scope of the object. అంటే ఆబ్జెక్ట్ కనుక లైఫ్ ఉంటే సో ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆబ్జెక్ట్లో ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ని. ఆబ్జెక్ట్ కనుక నల్కి అసైన్ చేసినా, లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ కంప్లీషన్ అయిపోయినా, సో లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయినట్టు అని, రైట్? సో ఈ పాయింట్లు ఏమన్నా అర్థం కాకపోతే మళ్ళొకసారి చూడండి. ఏమైనా డౌట్ ఉందేమో అడగండి ఒకసారి. డిస్కనెక్టెడ్. కానీ sorry, it is keep on disconnecting today due to the power failure, right? So I am trying to explain, so what is the scope of the variable? So scope of the instance variable. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి స్కోప్ ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది అంటే, ఆబ్జెక్ట్ కనుకుంటే స్కోప్ ఉన్నట్టండి, ఆబ్జెక్ట్ కనుక లేకపోతే స్కోప్ లేనట్టు. అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని మీరు ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు, ఒక క్లాస్లో కనుక ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ కనుక రాస్తే ఆ వేరియబుల్ లైఫ్ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అంటే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఆబ్జెక్ట్ ఎండ్ అయిపోయే వరకు లైఫ్ ఉంటుంది, ఓకేనా? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి లైఫ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యిందంటే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లైఫ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. లైఫ్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోయిందంటే, నువ్వు ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ నల్కి అసైన్ చేసినా, లేకపోతే ఈ మెథడ్ కంప్లీట్ అయిపోయినా లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయింది. సో స్కోప్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ యాజ్ ఆబ్జెక్ట్ స్కోప్, ఓకేనా? సో ఏమన్నా డౌట్ ఉందండి? ఈ పాయింట్ ఏమన్నా అర్థం కాలేదా? మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పాలా? ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, రైట్? సో ఒక క్లాస్ ఉంది, సపోజ్ ఈ క్లాస్లో కనుక ఒక 4 ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో ఇలా వేరియబుల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 4 ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ వేరియబుల్స్కి లైఫ్ ఏంటి? లైఫ్ అంటే ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది మెమరీ లొకేషన్, ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోద్ది మెమరీ లొకేషన్. మెమరీ లొకేషన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది అంటే, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే, అంటే న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తే మెమరీ లొకేషన్ స్టార్ట్ అయిపోద్ది. వీటన్నిటికి లైఫ్ స్టార్ట్ అయినట్టు. మరి లైఫ్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోద్ది? లైఫ్ ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోద్ది అంటే, సో ఈ ఆబ్జెక్ట్
ఈ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఈ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్, ఆ రెఫరెన్స్ వేరియబుల్ కనుక నల్కి అసైన్ చేశారనుకోండి, సో లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయినట్టు, రైట్. సో ఇది ఒక కేసు. లేకపోతే ఈ మెథడ్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే లైఫ్ ఎండ్ అయిపోయినట్టు, అదొక కేసు. అంటే ఆబ్జెక్ట్ కనుక ఉంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఉన్నట్టు, ఆబ్జెక్ట్ కనుక లేదంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లేనట్టు. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లైఫ్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఉందా లేదా, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఎండ్ అయిందా అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్ అయిపోయిందా లేదా అనేది అంతే, రైట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని ఎక్కడెక్కడ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో వినిపిస్తుంది కదా క్లాస్, రైట్. సో ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు యాక్సెస్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్కడెక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు మనం. సపోజ్ ఇవన్నీ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అండి. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని డైరెక్ట్గా స్టాటిక్ మెథడ్లో యాక్సెస్ చేయొచ్చా లేదా అనేది ఒక పాయింట్. సో ఒక స్టాటిక్ మెథడ్ రాస్తున్నాను. స్టాటిక్ మెథడ్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక మెథడ్ రాయండి. M1 అనే మెథడ్ రాశాను. సో ఈ మెథడ్ ముందు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేశాను. సో స్టాటిక్ మెథడ్ అంటాం. సో ఈ మెథడ్ లోపల ఈ వేరియబుల్స్ని నేను డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చా లేదా. సో system.out.println I am trying to use x variable, రైట్. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని స్టాటిక్ మెథడ్లో కాల్ చేయొచ్చా లేదా అనేది ఒకటి పాయింట్. సో యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యాక్సెస్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ ఇన్సైడ్ ద స్టాటిక్ కాంటెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్, ఒక పాయింట్. సపోజ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్లో కాల్ చేయొచ్చా. చూడండి, ఇది స్టాటిక్ మెథడ్. స్టాటిక్ మెథడ్లో డైరెక్ట్గా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేయడం కుదరదు, ఓకేనా. ఇవి రిమూవ్ చేస్తున్నాను, ఒక వేరియబుల్ ఉంచుతాను, ఇవన్నీ ఎందుకు లేదండి, రైట్. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ x ఉంది. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని స్టాటిక్ మెథడ్లో కాల్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవ్వదు, డైరెక్ట్గా పాసిబుల్ అవ్వదు, ఓకేనా. వేరియబుల్ నేమ్ డైరెక్ట్గా కాల్ చేయడం కుదరదు. అదే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్లో అయితే పాసిబుల్ అయిద్దా, right. So you are not facing any error here. See, I am commenting this line. So even if you are not getting any error. So that means instance variable you can access from instance method, no problem, right. So I am writing instance block, open brace, close brace. So this is instance block. So inside the instance block, can I access instance members or not, right. So instance area and instance block lo you can access the instance members directly, no problem. So where you cannot access, inside the static context you cannot access. Suppose if you want to access inside the static context, that means static method or static block. Static block lo kuda access cheyadam kudadani. Chudandi, static block rastunnanu. Static ane keyword use chesi block రాయండి, open brace, close brace. So ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి x వేరియబుల్. సో యూ విల్ గెట్ ద ఎర్రర్ హియర్, సి ఎర్రర్. సో ఇక్కడ ఎర్రర్ వచ్చింది, మెథడ్ లోపల స్టాటిక్ మెథడ్లో ఎర్రర్ వచ్చింది, స్టాటిక్ బ్లాక్లో ఎర్రర్ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు యాక్సెస్ ద ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్, ఫ్రమ్ ద స్టాటిక్ మెథడ్ ఆర్ స్టాటిక్ బ్లాక్. యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు కాల్. ఎందుకు కాల్ చేయలేమనేది నేను మెల్లగా చెప్తానండి, రైట్. సో హియర్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ హియర్, హౌ యూ విల్ యాక్సెస్? If you want to access, you must access through object reference only. That means you need to create an object for student class. Create an object for student class inside the method. So I am creating object, new keyword. So assigning this object, so that means object to reference. So that is S reference. So you can call this x variable by using s reference, no problem. So you don't face any error here. So from the static method, if you want to access the instance members, you must access it through the reference variable only. That reference variable must be pointing to that class object. So here also you can access through s dot. Here you didn't get the variable s. Why? Because this is local variable. Here also you just create an object,
from the static block, you can use the s dot x, right? So point is, fifth point, if you want to access the instance members, right, we cannot access the instance members or instance variables. Instance variables directly from static context. Static context means maybe static method or static block. So you cannot access the instance members directly from the static context. If you want to access it, you can access it through object reference. I am not writing, so it's waste of time. Okay, I am keep on repeating the statement, right? Just try to remember it. So you can access it through the object reference, right? That's it. So can we access the instance variables from instance members? That means instance methods. Yes, that is possible. Next point is that one. You can access the instance variables from instance methods directly without creating an object also you can access, right? So just I explained that one also, right? So that is fifth point, right? So sixth point regarding the default values. So for instance variables, JVM will assign default values at the time of object creation, right? So instance variables, if you are not assigning any value at the time of object creation, JVM will assign the default values. So default value means you already know that. So if required, we will. Default value అంటే జీరోనే వస్తుందా వేరేది కూడా వస్తుందా సార్? So based on the data type, suppose ఇంటిగ్రల్ నెంబర్స్ అనుకోండి, ఇంటీజర్ కానీ షార్ట్ కానీ బైట్ కానీ లాంగ్ కానీ అయితే 0 వాల్యూ వస్తుంది. సో ఫ్లోట్ వాల్యూస్ అయితే 0.0 వస్తుంది. క్యారెక్టర్ అయితే, సో ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసామండి నిన్న ఇప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ డేటా టైప్స్ అన్నప్పుడు డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయని నేను మార్నింగ్ క్లాస్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి చూపించాను. సో అవి వాల్యూస్ అమ్మ. క్యారెక్టర్ డేటా టైప్, బూలియన్ డేటా టైప్, సమ్ స్ట్రింగ్, క్లాస్ టైప్. సో ఈ వీటికి ఏం వాల్యూస్ వస్తాయి, రైట్? ఇఫ్ యూఆర్ ప్రింటింగ్ సిస్ అవుట్, so x variable in the same way, so if you print all the values, right? F variable, then C variable, then B, and you require one more SOP statement. So that is yes. So why you are getting errors? Can anyone please tell me why you are getting errors here? Object create also. Right. So all these are instance variables. You are trying to access from main method. Main method is a static method. Just now we discussed. So you cannot access the instance members directly from static context. So ఇక్కడ static context అంటే main method static method లో డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేము. If you want to access it, you must access through object reference. So this is object and this is reference, right? So if you want to access it, you must access through object reference, that is s dot, right? Everywhere you can use s dot, here also s dot. So errors getting removed, s dot. So here also s dot s, right? So if you execute this program, you are not assigning any values. So in this case what will happen, JVM will assign the default values.
So default values means for decimal numbers zeros, for floating point numbers 0.0, character blank space. So boolean data type false, default value is false. String data type, that is a class type. If you are not assigning any object, then it will be null. So executing the program, right click, so run as Java application, right? You are getting the output. So 0 0.0 blank space here, then false and null, right? So this is about this point. So JVM will assign the default values at the time of object creation. So I hope you understand this point. So we cannot access the instance members directly from static context, static block or static method. If you want to access it, you must access through object reference, right? So that is one point. Suppose if you want to access from the instance method, you no need to create object, right? సో ఏదైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, దానికేం ప్రాబ్లం లేదు. సార్ ఇంతకుముందు కొన్నిటికి జీరో వస్తా అన్నారు కదా సార్, అవి ఏమేమి సార్? ఇంటి షార్ట్ అని చెప్పారు కదా, మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పారా? రైట్, ఏం లేదమ్మా. సో ఏమన్నానంటే వేటికి జీరో వస్తుంది అంటే డెసిమల్ నంబర్స్, ఇంటిగ్రల్ నంబర్స్ అన్నాను. సో ఇంటిగ్రల్ నంబర్స్ అంటే ఇంటిగ్రల్ టైప్స్ అని. సో ఇంటిగ్రల్ టైప్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? బైట్ టైపు, షార్ట్ టైపు, ఇంట్ టైపు, లాంగ్ టైప్. ఓకేనా? సో 0.0 ఎప్పుడు వస్తుంది? ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్. ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ నెంబర్స్ అంటే ఏంటి? ఫ్లోట్ డబుల్, యూ కెన్ రిప్రజెంట్ యూజింగ్ ఫ్లోట్ అండ్ డబుల్, రైట్? సో ఏం చేస్తాను? సో ఇవే రాస్తాను చూడండి. షార్ట్ డేటా టైప్ ఎస్, సో ఎస్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి S1 రాశాను, రైట్? సో ఇంటీజర్ ఆల్రెడీ రాశాను. బైట్ డేటా టైప్, సో బైట్ డేటా టైప్ ఆల్రెడీ B ఉంది, B1 రాస్తున్నాను, రైట్? సో ఇది చూడండి, B అనే వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి B1 రాసుకున్నాను. ఎస్ అనే వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి S1 రాశాను, రైట్? సో ఇంకొకటి ఏంటి? లాంగ్ వేరియబుల్ L అని రాశాను, రైట్? సో ఈ 4 వీటికి జీరోసే వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇంకొక వేరియబుల్ ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను, డబుల్ డేటా టైప్. సో D లేదు, D యూజ్ చేస్తున్నాను, రైట్? సో వీటికి ఈ రెండింటికి 0.0 వస్తుంది. ఫస్ట్ ఫోర్ వాల్యూస్కి జీరోలు వస్తాయి, సెకండ్ 2 వీటికి 0.0 వస్తుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ద అవుట్పుట్, ఫస్ట్ యూనిట్ ప్రింట్. ఏమేమి ప్రింట్ చేయాలి? X, S1, B1, L. X, next one S1, so that is S1, next one that is B1, so next one L, రైట్? సో దీని తర్వాత రైట్, ఏమన్నా కావాలంటే మీరు సపరేషన్ పాయింట్ రాసుకోండి. అవుట్, డోంట్ వరీ అబౌట్ టేకింగ్ టైం. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ సమ్ సపరేటర్ లైన్, రైట్? సో ఫ్లోట్ నెంబర్ FD, F ఆల్రెడీ ఉంది, సో D రాస్తున్నాను, D, రైట్? ఈ లైన్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను సపరేటర్ కింద. సేవ్ ద ఫైల్, execute the file. So first 4 values you will get zeros, integral numbers. So second 2 values floating point numbers. So next value character. So next one boolean, next one string type, any type, not only string, any class type, right? So these are the default values, right? So instance variables లో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఈ పాయింట్స్లలో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి. సో ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ఫస్ట్ పాయింట్, సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంక్లూడ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్, సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్, బట్ ఇట్ మస్ట్ బి అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ కన్స్ట్రక్టర్. సో ఇక్కడ మెథడ్ అన్నప్పుడు ఇట్ మే బి ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్, స్టాటిక్ మెథడ్. ఇక్కడ బ్లాక్ అన్నప్పుడు మేబీ ఇన్స్టాన్స్ బ్లాక్, స్టాటిక్ బ్లాక్. ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ అన్నప్పుడు మేబీ పారామీటరైజ్ కన్స్ట్రక్టర్, డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్, రైట్? సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఎక్కడ రాయాలి? క్లాస్ లోపల రాయాలి. క్లాస్ లోపల ఎక్కడ? సో వీటన్నిటికీ బయట, రైట్? ఫస్ట్ పాయింట్. సో సెకండ్ పాయింట్,
సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అసలు ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ ద వాల్యూస్ ఆర్ చేంజింగ్. For object to object, if the values are changing, in that case you can use instance variables. So instance variables use cheste for every object there will be a separate memory. That is the third point. Instance variables ki for every object there is a separate memory. Next one. So instance variables ki scope enti. Scope అంటే ఎప్పుడు లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు లైఫ్ ఎండ్ అవుతుంది. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి లైఫ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఎండ్ అయిపోతే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి. సరే, ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందంటే న్యూ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్కి లైఫ్ స్టార్ట్ అయింది. మరి ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుందంటే if the object is not pointing by any reference, or so where the object is created that method is completed or that block is completed, in that case the life will be over, right? So next point, instance variables ni ekkadi nunchi ekkada varaku ante ekkada access cheyochu direct ga. If you want to access directly, you can access from instance method and instance blocks, no problem. So if you want to access from static methods or static blocks, you must access through object reference only, right? So next one, for default, who will assign the default values for instance variables? JVM will assign the default values. So I hope you know what are the default values. At what time it will assign the default values? At the time of object creation. So ఇవన్నీ పాయింట్స్ అండి, ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్, రైట్? సో వీటిలో ఏమన్నా ఒక్కసారి మెమరీ డిఅల్లోకేషన్ చెప్పారా సార్? రైట్. సో మెమరీ డిఅల్లోకేషన్ గురించి ఏం లేదమ్మా, సింపుల్. సరిగ్గా రాయాలా? ఓకే. సో న్యూ ఫైల్. సో మన కోడ్ ఏముందండి, ఇదంతా మన కోడ్ అనుకోండి. పోనీ ఈ కోడ్ బదులు ఇందాక కోడే రాస్తానండి, ఇంత పెద్ద కోడ్, రైట్? సో ఇంటీజర్ ఎక్స్ array type new integer some 1000 and 10,000, right? So in the memory you are creating suppose 3 objects, s1 s2 s3, right? సో ఇదే కోడింగ్ అనుకోండి. సో ఏం చేస్తున్నానంటే కంట్రోల్ బి, సో ఈ కోడ్ తీసుకెళ్ళి సో కాపీ ద కోడ్, రైట్? This is your code. Right, this is your code. So here how many objects you are creating? 3 objects. So consider, so all these are objects. So generally we will draw 0 symbol. So this is one more and this is one more, right? So first one is pointing by s1, s2, s3. I hope you already know. So this is pointing by s1, which is pointing by s2, which is pointing by s3. So here memory got allocated. So memory got allocated for which one? Array. So what is the array name? X.
So how many memory allocations? So that is 10,000 memory allocations for integer data type. So how much memory is required? 4 bytes. So 4 bytes of memory. 4 bytes of memory, how many locations? 10,000 locations. For every location, 4 bytes of memory. So that means, so 40,000 bytes of memory is occupying 40,000. Memory is occupying by every object. సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ 40,000 బైట్స్, ఇక్కడ 40,000 బైట్స్, ఇక్కడ 40,000 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ ఆక్యుపై అయిపోతుంది. సో ఈ మెమరీని ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నారంటే, సో డ్రాయింగ్ విత్ పెన్సిల్, ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ దట్ మచ్ టైం. సో S1 ఈజ్ పాయింటింగ్ దిస్ వన్, S2 ఈజ్ పాయింటింగ్ దిస్ వన్, S3 ఈజ్ పాయింటింగ్ దిస్ వన్. సో యాక్చువల్గా ఈ మెమరీ అంతా ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది? ఈ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. ఈ మెమరీ అలొకేషన్ అనేది డీఅలొకేషన్ ఎప్పుడు జరగాలి అనేది పాయింట్. మెమరీ డీఅలొకేషన్ ఎప్పుడు జరగాలంటే ఈ రెఫరెన్స్ కట్ అయిపోవాలి. ఒకటి ఫస్ట్ కేసు, ఈ రిఫరెన్స్ కట్ అయిపోవాలి. ఈ రిఫరెన్స్ కట్ అయిపోవడం అంటే ఈ మెమరీని ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? చెప్పండి అమ్మా. సార్ ఇన్స్టాంట్ వేరియబుల్స్ కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడే మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది కదా సార్? అవునమ్మా. మరి ఇన్స్టాంట్ మెథడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా కూడా యాక్సెస్ చేసినప్పుడు ఎట్లా అలొకేట్ అవుతుంది సార్? సో చెప్తాను, ఆ పాయింట్ కూడా చెప్తాను. ఫస్ట్ లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్. ఓకేనా? రైట్, ఆ పాయింట్ చెప్తాను, లెట్ మీ కంప్లీట్ దిస్. సో ఈ మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. మెమరీని పాయింట్అవుట్ చేయడానికి ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు. ఈ పర్సన్ ఉన్నంతసేపు ఈ మెమరీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ పర్సన్ కనుక దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేయట్లేదు అనుకోండి, అంటే ఇదంతా కట్ చేసి పడేసాం, ఈ పర్సన్కి అవసరం లేదనుకోండి ఈ మెమరీని, సో కట్ అయిపోయింది, మెమరీని యూజ్ చేయట్లేదు. సో ఈ మెమరీ అంతా వేస్ట్గా పడుందని అర్థం. ఇఫ్ ఏ రెఫరెన్స్ ఈజ్ నాట్ పాయింటింగ్ బై ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ పాయింటింగ్ బై ఎనీ రెఫరెన్స్, అంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు, మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. సో కొంతకాలం S1 అనే పర్సన్ యూజ్ చేసుకున్నాడు ఆ మెమరీని, తర్వాత పర్సన్ యూజ్ చేసుకోవట్లేదు. సో అప్పుడేమవుతుంది? అనవసరంగా మెమరీ ఉంది. సో అనవసరంగా మెమరీ ఉందని, యూజ్ చేసుకోవట్లేదని ఎలా తెలుసు నీకు? యూజ్ చేసుకోవట్లేదని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ప్రోగ్రామర్ చెప్పాలి. ఎలా చెప్తాడు ప్రోగ్రామరు? సో కొంతకాలం యూజ్ చేసుకున్న తర్వాత S1ని నల్కి అసైన్ చేస్తాడు. సో నల్కి అసైన్ చేశాడంటే అర్థం ఏంటి? S1 అనేది ఈ అడ్రస్ని పాయింట్అవుట్ చేయకుండా సో నల్ని పాయింట్అవుట్ చేస్తుంది, అంటే రెఫరెన్స్ కట్ అయిపోయింది. సో రెఫరెన్స్ కట్ అయిపోయినప్పుడు యూ కెన్ డిలీట్ దిస్ మెమరీ. 40,000 బైట్స్ ఆఫ్ మెమరీ యూ కెన్ డిలీట్ ఇట్. ప్రోగ్రామర్ కావాలంటే డిలీట్ చేయొచ్చు. ప్రోగ్రామర్ ఎలా డిలీట్ చేస్తాడు? గార్బేజ్ కలెక్టర్ని ఎక్స్ప్లిసిట్గా కాల్ చేసి డిలీట్ చేస్తాడు మెమరీని. సో యాక్చువల్గా ప్రోగ్రామర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జావా వర్చువల్ మిషనే చేస్తుంది. ఓకేనా? సో బిఫోర్ షట్ డౌనింగ్ ద జావా వర్చువల్ మిషన్ విల్ కమ్ అండ్ ఇట్ క్లీన్ అప్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విచ్ ఆర్ నాట్ పాయింటింగ్ బై ఎనీ రెఫరెన్స్. రైట్. సో అంటే అప్పుడు జావా వర్చువల్ మిషన్ వచ్చేసి ఈ మెమరీని క్లియర్ చేసి పడేస్తుంది. అదే సేమ్ వేలో S2 కూడా పాయింట్అవుట్ చేయకపోతే దీన్ని, S3 కూడా పాయింట్అవుట్ చేయకపోతే దీన్ని. సో జావా వర్చువల్ మిషన్ ఎప్పుడు వచ్చి క్లియర్ చేస్తుంది అనేది మనం చెప్పలేం. అంటే గార్బేజ్ కలెక్టర్ని ఎప్పుడు కాల్ చేస్తుంది అనేది మన చేతిలో లేదు. సో ఎక్స్ప్లిసిట్గా మనమే గార్బేజ్ కలెక్టర్ని కాల్ చేసి క్లియర్ చేయొచ్చు. సో దానికి కోడింగ్ రాయాలి. సో కోడింగ్ ఎలా రాయాలో గార్బేజ్ కలెక్టర్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. సో ప్రస్తుతానికి కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో మెమరీ అలొకేషన్ జరిగింది. ఆ మెమరీ ఎప్పుడు డీఅలొకేట్ అయింది అంటే 2 సినారియోస్ ఉన్నాయి. ఒకటి, ఆ మెమరీ కనుక ఏ రిఫరెన్స్ పాయింట్అవుట్ చేయకపోతే దెన్ ఇన్ దట్ కేస్ దిస్ మెమరీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ డీఅలొకేషన్, 1 కేస్. సెకండ్ కేసు ఎప్పుడు? సో సెకండ్ కేసు ఎప్పుడు? ఈ రిఫరెన్స్ అంటే ఈ వేరియబుల్ కనుక ఎండ్ అయిపోయింది అనుకోండి. సో ఫస్ట్ కేసులో ఏం చేస్తున్నావు? ఎక్స్ప్లిసిట్గా నువ్వు కట్ చేస్తున్నావు. సెకండ్ కేసులో ఏం జరిగింది? ఈ రెఫరెన్సే లేకుండా పోయింది. సో రెఫరెన్స్ లేకుండా ఎలా పోయింది? రెఫరెన్స్ లేకుండా పోవటం అంటే ఏంటి? సపోజ్ S1 అనేది అసలు లేదు. సో S1 అనేది లేకపోతే ఏం జరిగింది? అప్పుడు కూడా ఈ మెమరీని ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేయట్లేదు. అప్పుడు కూడా ఈ మెమరీ అనేది ఎలిజిబుల్ ఫర్ గార్బేజ్ కలెక్షన్. మరి S1 అనేది ఎప్పుడు పోయింది? S1 అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేసామో తెలియాలి ఎప్పుడు పోయింది అంటే.
S1 అనేది ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాము? మెయిన్ మెథడ్లో క్రియేట్ చేసాము. అంటే లోకల్ వేరియబుల్ అన్నట్టు అర్థం. సో లోకల్ వేరియబుల్ లైఫ్ టైం ఏంటో తెలియాలి. లోకల్ వేరియబుల్ లైఫ్ టైం ఏంటంటే ఏ మెథడ్లో క్రియేట్ చేశారో ఆ మెథడ్ వరకు మాత్రమే పనిచేస్తుంది. ఆ మెథడ్ బయటకు వచ్చిన తర్వాత పనిచేయదు. అంటే మెయిన్ మెథడ్ కనుక కంప్లీట్ అయిపోతే S1 వేరియబుల్, S2 వేరియబుల్, S3 వేరియబుల్స్ ఇంకా లేవు అని అర్థం. సో S1 వేరియబుల్, S2 వేరియబుల్, S3 వేరియబుల్ లేకపోతే ఏం జరిగింది? సో ఈ 3 మెమరీ లొకేషన్స్ ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేయట్లేదు. ఎవరు పాయింట్అవుట్ చేయనట్టు ఏం జరిగింది? గార్బేజ్ కలెక్టర్ వచ్చి క్లీన్ చేసి పడేస్తారు. జేవిఎంలో గార్బేజ్ కలెక్టర్ వచ్చి క్లీన్ చేసి పడేస్తారు. సెకండ్ వే ఇది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ వే a programmer can make the object to available for garbage collection. Second case, once the reference variable lifetime is over, in that case also objects are eligible for garbage collection, right? సో దీన్ని బట్టి సో ఈ మెమరీ, ఇక్కడ ఉన్న మెమరీ ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మెమరీ స్టార్ట్ అయింది. ఎప్పుడు ఎండ్ అయిపోయింది? ఈ రెఫరెన్స్ కనుక కట్ అయిపోతే ఎండ్ అయిపోద్ది, లేకపోతే రెఫరెన్స్ లైఫ్ టైం అయిపోయినప్పుడు అయిపోద్ది. 2 పాయింట్స్. అంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ లైఫ్ టైం ఏంటంటే దేంతో లింక్ అయి ఉంది? సో ఆబ్జెక్ట్తో లింక్ అయి ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి, ఆబ్జెక్ట్ లేకపోతే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. సో అది ఆ పాయింట్. సో గార్బేజ్ కలెక్టర్ ఎలా కాల్ చేయాలనే దానికి ఒక రోజు చెప్తానండి. అది వెరీ సింపుల్, ఏం లేదు. రన్ టైమ్ డాట్ జీసీ అని కాల్ చేస్తే సరిపోద్ది, లేకపోతే సిస్టమ్ డాట్ జీసీ అని కాల్ చేస్తే సరిపోద్ది. సో అది క్రియేట్ చేసినప్పుడు అంతకుముందు మెమరీ ఎంత ఉంది, అది కాల్ చేసిన తర్వాత మెమరీ ఎంత ఉంది అనేది ప్రోగ్రామ్ రాసి చూస్తే అర్థమవుతుంది. రైట్? సో ఏమన్నా అర్థమైందా? ఏం అర్థం అవ్వలేదా దాంట్లో కాన్సెప్ట్? రైట్. సో ఇందాకలు అడిగిన క్వశ్చను, సో ఇందాకలో క్వశ్చన్ అడిగారు. సో ఇన్స్టాన్స్ ఏరియా నుంచి, అంటే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ నుంచి లేకపోతే ఇన్స్టాన్స్ బ్లాక్ నుంచి మీరు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఎలా కాల్ చేస్తున్నారు? సో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమంటే, రైట్, సో టాపిక్లో డైవర్ట్ అవుతాం అనుకోకండి. సో డోంట్ వరీ, ఏం కాదు. సో మెయిన్ మెథడ్ లేదనుకోండి సపోజ్. సో ఏం చెప్పానంటే ఇందాకలా, ఇక్కడ వాయిడ్ M1 అనే మెథడ్ ఉందనుకోండి. M1 అనే మెథడ్. సో M1 అనే మెథడ్లో ఏం చేశాను? రైట్, సిస్ అవుట్ అని రాసి సపోజ్ X అని రాస్తాను అనుకోండి. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఇది. ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ నుంచి డైరెక్ట్గా కాల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. సో ఇప్పుడు ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమంటే, మరి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అసలు మెమరీ అలొకేషన్ ఎప్పుడు జరిగింది? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తేనే జరిగింది కదా. సో ఇక్కడ అసలు నువ్వు మెమరీ ఆబ్జెక్టే క్రియేట్ చేయలేదు, నువ్వు డైరెక్ట్గా ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నావు అని అడుగుతున్నాడు. సో మెమరీయే యాక్సెస్ చేయలేదు అంటే మెమరీయే అలొకేషన్ చేయలేదు, నువ్వు ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నావు? సో మెంబర్ని X అనే వేరియబుల్ని ఇక్కడ కాల్ చేసుకోవచ్చు అంతవరకే. కానీ మెమరీ అలొకేషన్ జరగాలంటే మాత్రం మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు M1 అనే మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటే ఎలా కాల్ చేస్తావు? M1 అనే మెథడ్ ఉంది. M1 అనే మెథడ్ని ఎలా కాల్ చేస్తావు? JVM కాల్ చేస్తుందా? JVM డైరెక్ట్గా M1 కాల్ చేయదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు? సో నీ క్లాస్లో మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మెయిన్ మెథడ్ ఉండాలి. మెయిన్ మెథడ్ రాశాను. సో మెయిన్ మెథడ్ రాస్తే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి డైరెక్ట్గా M1 అని కాల్ చేయొచ్చా? సో మెయిన్ మెథడ్ ఉంది, ఇది మెయిన్ మెథడ్. మెయిన్ మెథడ్ని ఎవరు కాల్ చేస్తారు? JVM కాల్ చేస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం కావాలి? నువ్వు X అనే వేరియబుల్ ప్రింట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నావు. ఎక్కడ? ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్లో ప్రింట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నావు. రైట్, కానీ ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఎవరు కాల్ చేయాలి? ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేయాలి? మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేయాలి. సో మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేద్దామని ట్రై చేసావు అనుకోండి, M1 అని కాల్ చేద్దామని ట్రై చేసావు అనుకోండి. సో ఏం జరుగుతుంది? ఎర్రర్ వస్తుంది. ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? సో M1 అనే మెథడు ఇన్స్టాన్స్ మెథడు, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని నువ్వు స్టాటిక్ మెథడ్ నుంచి ఎలా కాల్ చేస్తావు అంటది. సో అంటే ఇది ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ కదా. సో ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్ ఓన్లీ వేరియబులే కాదండి, మెథడ్ కూడా ఇన్స్టాన్స్ మెంబరే. సో ఈ వేరియబుల్ని, ఈ మెథడ్ని డైరెక్ట్గా స్టాటిక్ కాంటెక్స్ట్ నుంచి కాల్ చేయడం కుదరదు. అంటే M1 అనే దాన్ని ఇక్కడ నుంచి కాల్ చేయడం కుదరదు. ఇందాక X అనే వేరియబుల్ని ఎలా కాల్ చేయడం కుదరలేదు, ఇప్పుడు M1 కూడా కాల్ చేయడం కుదరదు. ఎందుకని? M1 అనేది కూడా ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ కాబట్టి. మరి ఎలా కాల్ చేయాలి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి కాల్ చేయాలి. దేనికి? స్టూడెంట్ క్లాస్. సో ఇలా క్రియేట్ చేస్తే ఏమైంది? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఏం జరిగింది? అప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్ అన్నిటికీ మెమరీ లొకేషన్ జరిగిపోయింది. సో మెమరీ లొకేషన్ జరిగిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు M1 కాల్ చేసినా సరే, M1 ఎలా కాల్ చేస్తాం? రెఫరెన్స్ ద్వారా S1.M1. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? M1 కాల్ చేస్తే ఏమైంది? M1 పై కాల్ అయింది.
కాల్ అయితే ఓకే, బట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అప్పటికే మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగిపోయింది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ ద్వారా M1 కాల్ చేస్తున్నాం. సో M1 కాల్ చేసే ముందు ఆల్రెడీ మెమరీ ఎలొకేషన్ జరిగిపోయింది కాబట్టి వన్స్ మెమరీ ఈజ్ అలొకేటెడ్ యూ కెన్ కాల్ ద ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్స్, నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, అర్థమైందమ్మా? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్దాం. సో మొహమాటం ఏమొద్దు. ఎవరు లక్ష్మణ్ అడిగింది? అఖిలానా? అర్థమైంది సార్, విఘ్నేష్ రెడ్డి. అర్థమైంది సార్. సింపుల్ అమ్మ, ఏం లేదు. సో నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. సో ఈ మెయిన్ మెథడ్ లేకుండా అడిగినావు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు, కానీ మెమరీ ఎలొకేషన్ జరగకుండా ఎలా యాక్సెస్ చేస్తావు అనేది నీ క్వశ్చన్. సో మెమరీ ఎలొకేషన్ చేయకుండా యాక్సెస్ చేయడం కుదరదు, సమస్య లేదు. సో మెమరీ అసలు ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయాలంటేనే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి. సో అందుకని ఈ కోడ్ రాశాను. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా, రైట్. సో నెక్స్ట్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ చూద్దాం. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఎక్కడ రాస్తాం? సో స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ స్కోప్ అండ్ లైఫ్ టైం ఏంటి? సేమ్ పాయింట్స్, ఇందాక కవర్ చేసిన పాయింట్సే సేమ్ పాయింట్స్ కవర్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటట, ఎక్కడ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేయాలి? సేమ్ పాయింట్ అండి. ఇన్స్టాన్స్ బదులు స్టాటిక్ అని రాయండి, అంతే. కాపీ పేస్ట్. స్టాటిక్ వేరియబుల్ షుడ్ బి డిక్లేర్డ్ విత్ ఇన్ ద క్లాస్ లోపలే రాయాలి. అండ్ మస్ట్ బి అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్, అవుట్ సైడ్ ద బ్లాక్, అవుట్ సైడ్ ద కన్స్ట్రక్టర్. అంటే క్లాస్ లోపల ఉండాలి, మెథడ్ లోపల రాయకూడదు, కన్స్ట్రక్టర్ లోపల రాయకూడదు, బ్లాక్ లోపల రాయకూడదు. కానీ రాసేటప్పుడు స్టాటిక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి. సో అంటే ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ తీస్తానండి, మళ్ళీ రాసే పని లేకుండా. సో ఇదే ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాను, స్టాటిక్ అని రాస్తాను. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కూడా స్టాటిక్, ఎందుకు ఇక్కడ అక్కడెక్కడ ఎందుకు రాస్తున్నాను? ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అయినా స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయినా విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో నీ ఇష్టం ఎక్కడైనా రాసుకో, కానీ అవుట్ సైడ్ ద కన్స్ట్రక్టర్, అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్, అవుట్ సైడ్ ద బ్లాక్ ఉండాలి. సో అది తెలియాలని ఇక్కడ ఒకటి రాశాను, ఇక్కడ ఒకటి రాశాను. సో కింద కూడా ఇంకోటి రాస్తున్నాను. రైట్. అన్నిటి ముందు స్టాటిక్ అని రాస్తే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ అంటారు. చెప్పండమ్మా. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ రాస్తాం కదా సార్ నా క్లాస్ లో. అవును. ఆ మెథడ్ ఎండ్ అయిపోయినాక మళ్ళీ తర్వాత స్టాటిక్ డిఫైన్ చేయొచ్చు సార్, స్టాటిక్ అండ్ ఇన్స్టాన్స్ అయిన మెథడ్ సార్. మెథడ్ ఎండ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే మెథడ్ కింద అమ్మ నువ్వు అడిగేది? అవును సార్, అంటే క్లాస్ లోపల కానీ మెథడ్ బయట సార్, మెయిన్ మెథడ్ బయట. సో యాక్చువల్గా ఇది మెయిన్ మెథడ్ అమ్మా, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు. ఈ మెథడ్ కూడా మెయిన్ మెథడ్ బయటే ఉంది. ఇలాంటి మెథడ్లో నువ్వు ఒక ఎన్ని రాసుకున్నా నో ప్రాబ్లం. కింద అయినా రాయి, పైన అయినా రాయి, ఎక్కడైనా రాయి, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మెయిన్ మెథడ్ నుంచి ఈ మెథడ్ కాలింగ్ కానీ, ఈ మెథడ్ కాలింగ్ కానీ, ఈ మెథడ్ నుంచి ఇంకో మెథడ్ కాలింగ్ కానీ ఉండాలి. ఓకేనా. సో మనం మెథడ్స్ పైన రాస్తున్నామా కింద రాస్తున్నామా అనేది మ్యాటర్ కాదు, ఇది అసలు మ్యాటరే కాదు. సో మెయిన్ మెథడ్ తీసుకెళ్ళి పైన రాసినా నో ప్రాబ్లం. అన్నిటికన్నా పైన ఏది వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ కన్నా పైన కూడా రాసినా నో ప్రాబ్లం. సో వేరియబుల్స్ కింద రాస్తున్నాను, మెయిన్ మెథడ్ పైన ఉంది. సో ఇలా ఉన్నా నో ప్రాబ్లం. సో నువ్వు ఎక్కడైనా రాసుకో క్లాస్ లోపల, ఒక ఆర్డర్ ఫాలో అవ్వాల్సిన రూల్ ఏం లేదు. కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాసెస్ మెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది. సో నువ్వు రాసే కొత్త మెథడ్ అంటే మెయిన్ మెథడ్ కాకుండా రిమైనింగ్ మెథడ్స్ అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేసి ఉండాలి. అంటే అన్ని మెథడ్స్ని మెయిన్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేయాలని రూల్ ఏం లేదు. సో నువ్వు మెయిన్ మెథడ్లో M1 మెథడ్ కాల్ చేస్తే M1 మెథడ్ నుంచి M2 మెథడ్ కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి కాల్ చేయటం. అదేనమ్మ డౌట్, వేరేనా? కట్ అయిపోయిందా కాల్? రైట్. నో ప్రాబ్లం. సో డౌట్ అదైతే అదే ఆన్సర్ అండి. సో వేరే డౌట్ అయితే అడగండి, చెప్తాను. రైట్. సో మీరేం మొహమాట పడొద్దు, ఇది నేర్చుకోవడానికి క్లాసు. మీరు డౌట్లు అడగవచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు, నేను ఆన్సర్ చేస్తాను.
బట్ టాపిక్ని కొంచెం ముందుకు వెళ్ళేలాగా చూడండి. మీ డౌట్ టాపిక్ రిలేటెడ్గా ఉండేటట్టు చూడండి. సో టాపిక్ బయటికి వెళ్ళిపోకుండా సో టాపిక్ రిలేటెడ్ ఉండేలాగా చూడండి. రైట్. సో ఇప్పుడు ఏమంటారంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఎక్కడ డిఫైన్ చేయొచ్చు? విత్ ఇన్ ద క్లాస్లో డిఫైన్ చేయాలి. ఏదైనా సరే క్లాస్లోనే రాయాలి. కానీ అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్, అవుట్ సైడ్ ద కన్స్ట్రక్టర్, అవుట్ సైడ్ ద బ్లాక్. స్టాటిక్ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేశారు. స్టాటిక్ వేరియబుల్కి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి డిక్లరేషన్లో ఏం తేడా ఉంటుంది? స్టాటిక్ వేరియబుల్ అయితే స్టాటిక్ ఇంటీజర్ ఎక్స్ అని ఉంటుంది. సపోజ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అయితే ఓన్లీ ఇంట్ ఎక్స్ అని ఉంటుంది. ఇంటనే కాదు ఏ డేటా టైప్ అని తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. రైట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ పర్పస్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం పర్పస్ అనుకున్నాం? ఏది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ పర్పస్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ డేటా కనుక వ్యారీ అయిపోతూ ఉంటే యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అని చెప్పాను. సో మరి స్టాటిక్ వేరియబుల్ పర్పస్ ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే, సో ఇక్కడ 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ స్టూడెంట్ 1 ఉండు, స్టూడెంట్ 2, స్టూడెంట్ 3. స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ వేరు, స్టూడెంట్ నేమ్ వేరు, స్టూడెంట్ లొకేషన్ వేరు. ఇక్కడ సెకండ్ స్టూడెంట్ కూడా రోల్ నెంబర్ వేరు, నేమ్ వేరు, లొకేషన్ వేరు. సపోజ్ ఇక్కడ పాలవంచి నుంచి వస్తుంటే, ఇక్కడ సపోజ్ భద్రాచలం నుంచి వస్తుంటే, ఇక్కడ ఇల్లందరి నుంచి వస్తాను అనుకో. కానీ వీళ్ళందరూ ఏ కాలేజీలో చదువుతున్నారంటే సపోజ్ ఏదో మంచి కాలేజీ, సో ఎంఎల్ఆర్ఐటీఓ లేకపోతే ఎంఆర్ఐటీఓ ఏదో ఒకటి. సో కానీ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఏ కాలేజీలో చదువుతున్నారు? అందరూ ఒకటే కాలేజ్. సో అంటే ఇఫ్ ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ required same kind of data, for every object if the data is changing you can go for instance variables. For every object you required same kind of data, then you can go for static variables. So static variable కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలండి? సో స్టాటిక్ వేరియబుల్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్కైనా సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా మెయింటైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూ కెన్ గో అహెడ్ విత్ స్టాటిక్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి? ఈ ఆబ్జెక్ట్లో డేటా వేరు, ఈ ఆబ్జెక్ట్లో డేటా వేరు, ఈ ఆబ్జెక్ట్లో డేటా వేరు అనుకున్నప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఎప్పుడు? ఈ ఆబ్జెక్ట్కి అన్ని ఆబ్జెక్ట్లకి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా అనుకున్నప్పుడు స్టాటిక్ వేరియబుల్. అంటే స్టూడెంట్ 1, స్టూడెంట్ 2, స్టూడెంట్ 3 ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ కాలేజ్ అన్నప్పుడు కాలేజ్ నేమ్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ డిఫైన్ చేయాలి. స్టూడెంట్ 1 రోల్ నెంబర్ డిఫరెంట్, స్టూడెంట్ 2 రోల్ నెంబర్ డిఫరెంట్, స్టూడెంట్ 3 రోల్ నెంబర్ డిఫరెంట్. సో రోల్ నెంబర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ టు ఆబ్జెక్ట్ చేంజ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి అప్పుడు ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ వెళ్ళాలి. రైట్. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తాను? సో ఇన్స్టాన్స్ స్టాటిక్ వేరియబుల్ అనుకోండి, కాలేజ్ _నేమ్. సో కాలేజ్ నేము ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ కింద సెట్ చేశాను. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్ కింద సెట్ చేశాను. రోల్ నెంబర్ అనేది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ కింద సెట్ చేశాను. సపోజ్ ఇఫ్ యూ క్రియేట్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్, right? Student 1, student 2, student 3. Right? So in that case what will happen? Same data. Control Z. Right? I am not writing all the things, so I am writing only the circles. So observe here. So this is S1, S2 and S3. So in S1 roll number will be created, you didn't assign any value, default value will be 0. Here also roll number assigned with 0 default value. Here also roll number assigned with 0. So for roll number, for every object memory is allocated, but for college name only one memory is created,
that is assigned with null. So that is string. So that must be string. I will change the data type. So that will be assigned with null. College name not integer, that is string. Right. So now if you observe this diagram, so for instance variables separate memory is there. Why? Because for every object data will be changed. But for the static variable, so same data will be shared with different objects. So in that case, when you need to go for static variable, when you need to go for instance variable, that must be clear. రైట్. సో తర్వాత స్టూడెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు, స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ అప్డేట్ చేసి పడేస్తారు. సపోజ్ ఏదో ఒక నెంబర్ 501 అని ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తారు. నెక్స్ట్ స్టూడెంట్ 2 వచ్చినప్పుడు 502 అనేది సంథింగ్ ఏదో నెంబర్ ఇచ్చేస్తారు. స్టూడెంట్ 3 వచ్చినప్పుడు 503 అని ఇచ్చారు అనుకోండి, 504 503లో. రైట్. సో నెంబర్స్ గాట్ అప్డేటెడ్. సో స్టూడెంట్ 1 రోల్ నెంబర్ ఇస్ 501 502 503, but they don't change the college name. So college name they will set it for one college name. So suppose I am writing as some MLR writing. Right. So this first value will be struck out and they will update with MLR. So for every student that will be same. No need to maintain. For college name, no need to maintain here separate memory, here separate memory, here separate memory. That will be waste of memory. Right. One memory is enough. You can share the data with other objects. So that is the point. So that is second point. Right. So third point. So when the memory will be allocated. So in case of instance variables, memory will be allocated at the time of object creation. But in case of static variables, when the memory will be allocated. So static variable unte, suppose మీ క్లాస్ ఉందండి, ఈ క్లాస్లో స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉందా, ఉంది. సో ఈ వేరియబుల్కి మెమరీ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది, సో ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లాస్ లోడింగ్. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఉంది, ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది మెమరీ, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. సో క్లాస్ ఎప్పుడు లోడ్ అయింది మరి. సో కాలేజ్ నేమ్ అనే దానికి యు ఆర్ నాట్ అసైనింగ్ ఎనీ వాల్యూ, JVM will assign default value, that is a string type. So this is a class type, it will assign null value. కానీ ప్రాసెస్ అంతా ఎప్పుడు జరిగింది, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్లాస్ లోడింగ్. క్లాస్ ఎప్పుడు లోడ్ అయింది, నీ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలంటే ఫస్ట్ మెమరీలో క్లాస్ లోడ్ అవ్వాలి. ఓకేనా. వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, ద ఫస్ట్ స్టెప్ విల్ బి, సో క్లాస్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు ద memory. So in JVM there is a class loader subsystem. By using that class loader subsystem, so it will verify the bytecode instructions. If everything goes fine, it will load that data into memory. So at the time of loading the class into the memory, it will identify the static members and it will allocate the memory. So static members will be identified at the time of class loading. So memory allocation ఎప్పుడు జరిగింది అంటే క్లాస్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు జరిగింది. మరి మెమరీ ఎప్పుడు డీఅలొకేట్ అయింది, క్లాస్ అన్లోడ్ అయినప్పుడు. సో క్లాస్ అన్లోడ్ ఎప్పుడు జరిగింది, సో బిఫోర్ JVM టెర్మినేటింగ్, అంటే JVM షట్ డౌన్ అయిపోయే ముందు క్లాస్ అన్లోడ్ అయిపోయింది మెమరీ నుంచి. సో ఫస్ట్ JVM స్టార్ట్ అయింది, దెన్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ మెయిన్, ఇట్ విల్ లోడ్ ద క్లాస్ ఇన్ టు ద మెమరీ, then it will start main thread, it will execute the process. At the end it will deallocate the memory, that means it will deallocate the class, it will remove the class from the memory, then it will shut down the JVM. సో యాక్చువల్గా ఇంటర్నల్గా జరిగే ప్రాసెస్ అండి అదంతా. సో క్లాస్ ఎప్పుడు లోడ్ అయిందంటే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ ప్రోగ్రామ్, ద క్లాస్ విల్ బి లోడెడ్ ఇన్ టు ద మెమరీ. సారీ, స్టాటిక్ వేరియబుల్స్కి మెమరీ ఎప్పుడు ఎలొకేషన్ జరిగింది అంటే క్లాస్ లోడింగ్ టైం. ఎప్పుడు డీఅలొకేషన్ జరిగింది అంటే క్లాస్ అన్లోడ్ అయినప్పుడు. రైట్. ప్రస్తుతానికి ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, క్లాస్ లోడింగ్, క్లాస్ అన్లోడింగ్. రైట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, సో స్కోప్ అండ్ లైఫ్ టైమ్ సేమ్ పాయింట్ అండి. రైట్. ఈ పాయింట్ సపరేట్ మెమరీ ఉండదు, ఒకటే మెమరీ. ఇన్స్టాన్స్ ఫర్ స్టాటిక్ వేరియబుల్స్ ఓన్లీ వన్ మెమరీ విల్ బి దేర్. రైట్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, సో కెన్ వీ యాక్సెస్ ద స్టాటిక్ మెంబర్స్ from static context and instance context or not అంటే, సో దాని మీనింగ్ అండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఉంది, ఈ స్టాటిక్ వేరియబుల్ని మనం ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేయొచ్చా లేదా. సో ఇక్కడ ఇంకో మెథడ్ ఉంది, స్టాటిక్ మెథడ్, M2 మెథడ్.
సో M2 మెథడ్ నుంచి స్టాటిక్ వేరియబుల్ కాల్ చేయొచ్చా లేదా? కాలేజ్ నేమ్. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ లైన్. సో చూడండి, ఆర్ యూ ఫేసింగ్ ఎనీ ఎర్రర్? నో. సో ఇదేం వేరియబుల్ అండి? స్టాటిక్ వేరియబుల్. స్టాటిక్ వేరియబుల్ని ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ని కాల్ చేయొచ్చా డైరెక్ట్గా? ఎస్, పాసిబుల్. స్టాటిక్ వేరియబుల్ నుండి స్టాటిక్ మెథడ్ నుంచి కాల్ చేయొచ్చా వితౌట్ క్రియేటింగ్ ఆబ్జెక్ట్? ఎస్, పాసిబుల్. సో అలాగే ఇన్స్టాన్స్ బ్లాక్ నుంచి కాల్ చేయొచ్చా? ఎస్, యూ కెన్. సో స్టాటిక్ బ్లాక్ నుంచి కాల్ చేయొచ్చా? ఇది ఇన్స్టాన్స్ బ్లాక్, ఇది ఇంకోటి స్టాటిక్ బ్లాక్. స్టాటిక్ బ్లాక్ నుంచి కాల్ చేయొచ్చా? ఎస్, కాల్ చేయొచ్చు. సో ఎందుకు కాల్ చేయొచ్చు? అసలు వీటికి మెమరీ ఎప్పుడు ఎలొకేషన్ జరుగుతుంది? క్లాస్ లోడ్ అయితే మెమరీ ఎలొకేషన్ అయిపోయింది. సో మెమరీ ఎలొకేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి నువ్వు ఇన్స్టాన్స్ మెంబర్లో అయినా కాల్ చేయి, స్టాటిక్ మెంబర్లో అయినా కాల్ చేయి, నో ప్రాబ్లం. అంటే ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ నుంచి అయినా, ఇన్స్టాన్స్ బ్లాక్ నుంచి అయినా, స్టాటిక్ మెథడ్ నుంచి అయినా, స్టాటిక్ బ్లాక్ నుంచి అయినా డైరెక్ట్గా కాల్ చేసుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసే పనిలే. రైట్. సో అది ఈ పాయింట్, లాస్ట్ పాయింట్. ఏమైనా వేరే పాయింట్ ఉందా? రైట్. సో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఎవరు అసైన్ చేస్తారు? సేమ్ పాయింట్ అండి. సో JVM will assign the default values at the time of class loading, not at the time of object creation, at the time of class loading. Right. So that is last point. So do you have any doubts up to now? ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను. స్టాటిక్ అండ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరియబుల్ రెండిటికి సేమ్ నేమ్ ఇచ్చి స్టాటిక్ మెథడ్ ఒకటి, ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్ ఒకటి, దాంట్లో రెండిట్లో సేమ్ నేమ్ కాల్ చేస్తే, సేమ్ వేరియబుల్ కాల్ చేస్తే ఏది వస్తుంది? రైట్. సో క్వశ్చన్ ఏమంటండి? సో ఫస్ట్ పాయింటే చూడండి. సో స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ సేమ్ నేమ్ అంటున్నారు. రైట్. సో ఏం జరుగుతుంది? వేరియబుల్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తున్నాము? క్లాస్ లోపల క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో క్లాస్ లోపల క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ ఒకటి, స్టాటిక్ వేరియబుల్ ఒకటి. కానీ క్లాస్ లోపల క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వేరియబుల్ నేమ్ సేమ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఆల్రెడీ వేరియబుల్ నేమ్ ఉంది, ఇంకా వేరే వేరియబుల్ కూడా సేమ్ నేమ్తో తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే అది ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి ఒక నేము, అదే నేము స్టాటిక్ వేరియబుల్కి ఇవ్వటం పాసిబుల్ అవ్వదు ఫస్ట్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ యూఆర్ ట్రయింగ్ టు గివ్ యూ విల్ గెట్ కంపల్ టైమ్ ఎర్రర్. ఏం ఎర్రర్ వస్తుంది? సో డూప్లికేట్ ఫీల్డ్ స్టూడెంట్ క్లాస్లో ఉన్న క్లాస్ నేమ్ అనేది, అంటే యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు టేక్ అ డూప్లికేట్ వేరియబుల్ అని. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లో రాంగ్ ఉంది. సో ఏమంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్కి, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్కి సేమ్ నేమ్ తీసుకోకూడదు. సో మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ తర్వాత మెథడ్ నుంచి కాల్ చేస్తే ఏది వస్తుందని అడిగారు, కానీ అసలు ఫస్ట్ రెండింటికి సేమ్ నేమ్ ఇవ్వడం పాసిబుల్ అవ్వదు. ఓకేనా అండి? చెప్పమ్మా. M1 మెథడ్ లో, M2 మెథడ్ లో సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్. సో M1 మెథడ్, M2 మెథడ్ రెండు స్టాటిక్ మెథడ్లా, రెండు ఇన్స్టాన్స్ మెథడ్లా, లేకపోతే అదొకటి ఇదొకటా? సేమ్ మీరు ఇప్పుడు రాసిన ప్రోగ్రామ్ లోనే M1 M2 మెథడ్ లో M1 M2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. రెండు ఆబ్జెక్ట్లు క్రియేట్ చేయమంటారు. ఒకటి. రైట్. ఇప్పుడు డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్ కాదా సార్? ఏదమ్మా? ఇక్కడ S1 ఉంది, ఇక్కడ S1 ఉంది, డూప్లికేట్ కాదా అని అడుగుతున్నారా? సో ఇందాకలా ఇక్కడ రాసినప్పుడు డూప్లికేట్ అయింది, ఇప్పుడు ఎందుకు డూప్లికేట్ కాలేదని అడుగుతున్నారు. సో ఇలా రాసినప్పుడు ఇదంతా క్లాస్ లెవెల్. సో క్లాస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడ వరకు ఎండ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో క్లాస్లో మెథడ్ బయట రాశారు. మెథడ్ బయట రాసేటప్పుడు రెండింటికి సేమ్ నేమ్ ఉండకూడదు. ఓకేనా? రెండింటికి సేమ్ నేమ్ ఉండకూడదు ఫస్ట్ వన్. సో అంటే అక్కడ డూప్లికేట్ నేమ్ అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు రాసినప్పుడు ఇది మెథడ్ లోపల ఉంది.
ఇది ఇంకొక మెథడ్ లోపల ఉంది. సో మెథడ్ లోపల రాస్తే లోకల్ వేరియబుల్ అంటాం. ఓకేనా? ఇదే మెథడ్ లోపల ఇంకొక S1 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంకొక వేరియబుల్ S1 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఒక నిమిషం. రైట్. సో ఇదే మెథడ్ లోపల స్టూడెంట్ సమ్ S1 ఈక్వల్ టు న్యూ స్టూడెంట్ అని రాసామనుకోండి, సో ఇప్పుడు ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఏం ఎర్రరు? M1 అనే మెథడ్ లోపల 2 వేరియబుల్స్కి సేమ్ నేమ్ ఉంది. సో ఇందాక వచ్చిన ఎర్రర్ ఇప్పుడు వస్తుంది. మౌస్ ఓవర్ చేస్తే సో డూప్లికేట్ లోకల్ వేరియబుల్ అని ఉంది. ఇందాకలో ఏం ఎర్రర్ వచ్చింది? డూప్లికేట్ సో క్లాస్ నేమ్ డాట్ వేరియబుల్ నేమ్ అంది, అంటే ఫీల్డ్ అంది. ఫీల్డ్ అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ని ఫీల్డ్ అంటాం. సో ఫీల్డ్ ఎర్రర్ వచ్చింది అక్కడ. రైట్. సో మెథడ్ లోపల వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు అదే నేమ్తో ఇంకో వేరియబుల్ డిఫైన్ చేయకూడదు, అందుకనే ఎర్రర్ వచ్చింది. కానీ నువ్వు అడిగిన కేసు ఏం చేసాము? ఈ మెథడ్ వేరు, ఈ మెథడ్ వేరు, అంటే ఇక్కడ లైఫ్ వేరు, ఇక్కడ లైఫ్ వేరు. సో S1 అనే వేరియబుల్ M1 రిలేటెడ్, ఇక్కడ S1 అనే వేరియబుల్ M2 రిలేటెడ్. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ లైఫ్ వేరే, ఇక్కడ లైఫ్ వేరే అమ్మా. సో అందుకనే యూ కెన్ డిఫైన్ హియర్ అండ్ హియర్, బోత్ కేసెస్. సో ఇంకా డౌట్ ఉంటే లోకల్ వేరియబుల్ చెప్తాను, లోకల్ వేరియబుల్ చెప్పినప్పుడు కవర్ అయిపోతుంది. ఇంకా ఏదో డౌట్ అడగడానికి ట్రై చేశారు. యాక్చువల్ డౌట్ ఇది కాదు, S1 అనేది కాదు. అదేనమ్మా డౌట్? రైట్. సో ఇక్కడ ఎందుకు పాసిబుల్, ఇక్కడ ఎందుకు రాసామంటే ఇది లోకల్ వేరియబుల్, ఇది లోకల్ వేరియబుల్, కానీ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్. సో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటే క్లాస్ లెవెల్, అది ఇది మెథడ్ లెవెల్. మెథడ్ లోపల ఇంకొక డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఈ మెథడ్ వేరు, ఈ మెథడ్ వేరు కాబట్టి ఇక్కడ S1 తీసుకోవచ్చు, ఇక్కడ S1 తీసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. కానీ ఉండేది ఒకటే క్లాస్లో డూప్లికేట్ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయడం కుదరదు. క్లాస్ లెవెల్లో అంటే స్టాటిక్ వేరియబుల్ కానీ లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ కానీ డూప్లికేట్ వేరియబుల్స్ తీసుకోవడం కుదరదు. ఇవి లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం, స్టాక్ ఏరియా కింద వస్తుంది. రైట్. సో నెక్స్ట్ లోకల్ వేరియబుల్స్ గురించి. సో వింటారా? ఆపేద్దామా? ఆల్రెడీ 2 hours అయిపోతుంది. 2 hours 1.5 hour అయిపోతుంది. లోకల్ వేరియబుల్స్ ఒకటి చెప్తానండి, ఓపిక ఉందా? వినగలరా? ఆపేద్దామా? ఎనీ సజెషన్స్? కంటిన్యూ చేద్దామంటే కంటిన్యూ చేద్దాం, ఆపుదామంటే ఆపేద్దాం, అది మీ ఇంట్రెస్ట్. వేరియబుల్ నేమ్ ఒకటి ఒక మెథడ్ లో లోకల్ స్కోప్, ఇంకొకటి ఏమో గ్లోబల్ స్కోప్ ఉంది. అదొక మెథడ్ లో కాల్ చేస్తే ఏది? రైట్. సో డౌట్ ఏమంటండి? సో ఇంటీజర్ X అనే వేరియబుల్ ఉంది, X అనే వేరియబుల్కి 10 ఉంది. సో లోకల్ వేరియబుల్ ఒకటి ఉంది, అంతేనమ్మా? అడిగిన డౌట్. ఇంటీజర్ X అనే వేరియబుల్ ఉంది, దీనికి 100 అనే వాల్యూ ఉంది. సో దాని తర్వాత మెయిన్ మెథడ్ ఉంది. సో మెయిన్ మెథడ్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. సో ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ ద్వారా X అని కాల్ చేస్తున్నారు, అంతేనా? ఇప్పుడు అడిగిన డౌట్ అదేనమ్మా? సార్ M1 మెథడ్ లో SOP స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి సార్ ఆ X వాల్యూ ప్రింట్ చేస్తే గ్లోబల్ స్కోప్ వస్తుందా లేకపోతే లోకల్ వస్తుందా అని అడుగుతారు. సో ఇక్కడ X అని ప్రింట్ చేస్తే ఏది వస్తుందని అడుగుతున్నారు. రైట్. సో ఫస్ట్ ఇట్ విల్ గివ్స్ ద ప్రిఫరెన్స్ టు లోకల్ వేరియబుల్స్. ఓకేనా? ఇఫ్ ద లోకల్ వేరియబుల్ is not identified, then it will give the cursor to class level, object level. So why? Because you are calling on top of object. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీకు 100 అవుట్పుట్ వస్తుందండి. ఏం చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్లో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా M1 కాల్ చేశారు, రెఫరెన్స్ ద్వారా M1 కాల్ చేశారు, అంటే M1 మెథడ్ కాల్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. M1 మెథడ్లో లోకల్ వేరియబుల్ ఉంది, లోకల్ వేరియబుల్కి 100 వాల్యూ ఉంది. తర్వాత Xని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. Xని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే ఏం జరిగింది? సో ఫస్ట్ లోకల్ వేరియబుల్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తుంది. లోకల్ వేరియబుల్ ఉంది కాబట్టి 100 వాల్యూ ప్రింట్ అయింది. సపోజ్ లోకల్ వేరియబుల్ లేదనుకోండి, లోకల్ వేరియబుల్ లేకపోతే ఏం జరిగింది అనేది నెక్స్ట్ చెప్తాను. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ 100 వస్తుందా లేదు చెక్ చేయండి. సో రన్ యాజ్ జావా ప్రోగ్రామ్. సో యు ఆర్ గెటింగ్ ఏదన్నా 100 ఏదన్నా అవుట్పుట్.
100 as a result. Suppose if you don't have this variable, సో ఉన్నప్పుడు లోకల్ వేరియబుల్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేసింది. సో లేనప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సేవ్. సో ట్రై టు రన్ ఇట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద లోకల్ వేరియబుల్, దెన్ ఇట్ విల్ సెర్చ్ ఫర్ instance variable is available or not. Check it. Run as Java program. 10 as output. Okay. సో లోకల్ వేరియబుల్ లేకపోతేనే అప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్ వేరియబుల్. రైట్ అండి. రైట్, వేరే ఏమైనా డౌట్స్? అలా రైట్. సో రేపు మార్నింగ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ అను అరేస్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాను. సో మీరు ఏం చేయాలి, మస్ట్ అండ్ షుడ్గా వీడియో ఇంకోసారి గోత్రూ అయినా సరే, లేకపోతే ప్రాక్టీస్ మాత్రం చేయాలండి. ప్రాక్టీస్ లేకుండా మీరు ఒక 4 రోజులు అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా చిన్నగా సబ్జెక్ట్ అనేది గ్రిప్ పోతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటేనే సబ్జెక్ట్ గుర్తుంటుంది. సో సబ్జెక్ట్ గుర్తుండాలంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి మీ పక్కనోడికి చెప్పాలి, అప్పుడే సబ్జెక్ట్ గుర్తుంటుంది. ఓకేనా? సో ఎండింగ్ ద సెషన్.